परम प्रेमयी श्री श्री ठाकुर मोर जगत जननी श्री श्री लक्ष्मी माँ परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा आजिर भरसा आचार्य देव ठाकुर परिवार सभी समस्त चरण मोर अनंत कोटि प्रणाम। उपस्थित मोर प्रिय पूज्य परिचालक महोदय सहप्रति ऋत्विक देवता मंडली कर्मी मंडली गुरुभ्राता मातृमंडली छोट छोट पिला माने समस्त को मोर आंतरिक एवं जय गुरु। जा हो आज आम घरे ये मासिक सत्संग पाखापुखी 34 वर्ष 5 मास है 449तम मंथली सत्संग आज अनुष्ठित होउछि। सत्संग रे जो माने उपस्थित अछंती समस्त पंचमहाजीवन निष्ठीभूत हो, समस्ते शांति सुस्थिर निरामय जीवन यापन करंतु, दीर्घायु हंतु, शतायु हंतु, निरोग रुहंतु, या ही परम पिता निकट में प्रार्थना। जा हो ठाकुरंकर जीवन तो गोटे लीला कथा कहबी। ठाकुर देश पई करिसंती कोन, ए देश पई श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर अवदान कौन अछि आमे एटा निहाती जानिबा दरकार। ए अवदान भीतर को देई ठाकुर अनुकूल चंद्र जे देश पई एक विराट गोटे संदेश भी देइछथि एवं ए जाति पई, ए वंश पई, ए कुल पई एवं ए समाजर समस्त व्यक्ति पई जे ठाकुर केते भल पाती एइथरु आमर निर्धारित हुए। तेणु ठाकुरंकर एक जीवंत लीला 4 एप्रिल 1956 मसीहा संध्या समय निराला निवास रे श्री ठाकुर किछि भक्त गहण रे बसी थांती एवं से निराला निवास रे जेतेबेले भक्त गहण रे बसी थांती सेही समय रे इच्छापुर जो बंदूक फैक्ट्री अच्छी आमर भारत सरकारंकर विराट गोटे बंदूक फैक्ट्री जो थे जनरल मैनेजर थिले किरण चंद्र बनार्जी एवं से किरण चंद्र बनार्जी से दिन संध्या समय आसचंती श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को दर्शन करने पाई। तांको भितरे विराट विषाद छाई, मनटी बहुत डिप्रेशन को चली जाइए एवं ठाकुर पाखक आसी से समाधान मागिबा पाई एवं आसी जेतेबेले ठाकुर को प्रणाम कर प्रणाम करने समय रे ठाकुर तांको बसिबा कहिसेंती एवं बसिबा पई जेतेबेले चेयर दिसेंती से चेयर न बसी ठाकुर सामना रे गोटे सप उपरे बसचंती एवं सप उपरे बसी जेतेबेले ठाकुर को देखुचंती ठाकुर तो अंतर्जामी विश्व ब्रह्मांडर मालिक से सबु जानती। पचारुचंती किरण दा तमे एते डिप्रेशन रे काईकी, एते मन दुख काईकी? सेतेबेले ठाकुर को किरण चंद्र बनार्जी कहउचंती ठाकुर आपण तो जानिछंती पाकिस्तान चीन रो जेतेबेले लड़ाई हैला भारत सहित सेतेबेले आमर सैन्य माने एते भारी भारी बंदूक धरी लड़ाई करिसंती। आमर सैन्य मानक पाखरे शक्ति थिला बोली से माने एते भारी भारी बंदूक ए पहाड़ रास्ता दे जंगल रास्ता दे टेकी टेकी से माने नेइछंती। आ ए बंदूक गुड़ाक सब लुहारे तैयारी, एगुड़ाक धरी लड़ाई करवा बहुत कष्ट साध्य। आपण तो ठाकुर सबू कथा जानती। मते जदि ए बंदूक तैयारी केमिति हुए तार जदि टिके कौशल जनाते ताहले मु टिके आनंद पाती। ठाकुर कहले मु तो मूर्ख मनीष, मु ए बंदूक तैयारी कथा केमिति जानिबी? ए देश पई तमे तो गोटे भार नहींच, तमे तो गोटे दायित्व नहींच, तमे तो गोटे जनरल मैनेजर, तुमे ताकू निजे तैयारी कर। ठाकुर सामना किरण चंद्र बनार्जी कांदी पकैले, कहले ठाकुर आपण तो विश्व ब्रह्मांडर मालिक, आपण पाखरे कौ जिनसटा अजणा सबू तो आपण जानिछंती। आपण जदि मते से भलिया कोनोसी उपाय न कहती ताहले परवर्ती मुहूर्त रे भारत रे ऑटोमेटिक एवं हालुका बंदूक तैयारी करिवार कहार भी सख्य नाही। जेतेबेले किरण चंद्र बनार्जींकर ए दुख भरा निवेदन ठाकुर पाखरे जेतेबेले करिथिले ठाकुर कहिथिले चलंतु से रूम रे एकांत बसी आलोचना करिबा। समस्ते भक्तगण सब देखुचंती ठाकुर किपरि किरण चंद्र बनार्जी को नहीं गले एई बंदूक तैयारी करिवार प्रोसेस बतेबा पई, किंतु कहा को सामना रे किछि कहि नांती ठाकुर जे मु तांको बंदूक तैयारी करैबा पई मु सिकेबार कौशल मु तांको जणैबी। किंतु जाई तांको किरण चंद्र बनार्जी को जहा मने हुए सेइथरे जणा पड़िछि जे ठाकुर तांको बंदूक तैयारी करिवार प्रोसेस माने कहिसंती। ठाकुर पचारिछंती किरण चंद्र बनार्जी को जे आम देश रे अभ्र माइका एवं शंकर जातीय धातु अभ्रक सिमेई ताकू जांच करि नियो एवं जांच करी कौ कौ जगार आमर अभ्र मिले माइका मिले एगुड़ाक शंकर जातीय धातु मिले ताकू तुमे बाहर कर एवं बाहर करी से सबु धातु मानकु नेई देख जे केमिति एई काठ माध्यम रे हालुका हालुका काठ को नहीं किभली बंदूक तैयारी हो पारिबो एवं आलुमिनियम को व्यवहार कर
ଏବଂ କିଭଳି ଆଲୁମିନିୟମକୁ ନେଇ ସେଟା ମଜବୁତ ହେବ। ଲୁହା ହେଉଛି ବହୁତ ଭାରି ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଆଲୁମିନିୟମଟା କେମିତି ଶକ୍ତ ମଜବୁତ ଏବଂ ହାଲୁକା ହେବ ତାକୁ ତୁମେ ଯାଞ୍ଚ କର ଏବଂ କଲଗେଟ୍ ଟିମ୍ ବନାଅ ଏବଂ ସେଇ କଲଗେଟ୍କୁ ନେଇ ସେଇଥିରେ ବନ୍ଧୁକ ଯଦି ତିଆରି କର, ଆଲୁମିନିୟମ, ଅଭ୍ର, କଲଗେଟ୍ ଏବଂ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ନେଇ ମାଇକା ଏଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯଦି ତୁମେ ବନ୍ଧୁକ ତିଆରି କର ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁକ ବହୁତ ହାଲୁକା ହେବ। ଏବଂ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବତେଇ ଚାଲିଲେ କିଭଳି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏବଂ ଏକାଥରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଗୁଳି ବାହାରିବ ତାର ଟେକ୍ନିକ୍ ଠାକୁର ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେଇ ଟେକ୍ନିକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କିରଣ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ ନିଜେ ଗୋଟେ ନୋଟବୁକ୍ରେ ବସି ବସି ଗୋଟେ ସବୁ ନୋଟବୁକ୍ରେ ଲେଖିଲେ ଏବଂ ଲେଖି ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରୋସେସ୍ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଉଜ୍ଜଳ ରଶ୍ମି ଯେମିତି ବାହାରୁଛି, ହସ ହସ ମୁଖ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏ ଦୃଶ୍ୟଟି ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟଟି ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର ନିହାତି କିରଣ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀକୁ କିଛି ନା କିଛି ଟେକ୍ନିକ୍ ଦେଇଥିବେ ବନ୍ଧୁକ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇ ଟେକ୍ନିକ୍ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ହସ ମୁହଁ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦୁଃଖ ମୁହଁ, ଡିପ୍ରେସନରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗଲାବେଳକୁ ଏତେ ହସ ହସ ମୁହଁ କାହିଁକି? এইটা প্রত্যেকটি ব্যক্তি অনুভব করেছেন। যে ভক্ত গণরে সবু ঠাকুর আসি বসিলা পরে ঠাকুরকে প্রশ্ন করছেন যে ঠাকুর আপন কিরণচন্দ্র বানার্জী কু কণ কহিলে একান্তরে মানে গোটে রুম্রে রহি? কলে তাকু মু গোটে উৎসাহ দেলি এবং দেখিব সি গোটে নিহাতি সুন্দর বন্দুক তৈরি করিপারিব। সেতবে ভক্ত মানে প্রশ্ন করছেন ঠাকুর আপন কোণ বন্দুক তৈরির টেকনিক দিয়েছেন? কলে না, ମୁଁ ତାକୁ ପଜିଟିଭନେସ୍ ଦେଇଛି, ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କୁ ଟେକ୍ନିକ୍ ଦେଇନାହିଁ। ଠାକୁର ଧରା ପକାନ୍ତିନି କାହାରିକୁ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଦେଇଥିବା ଟେକ୍ନିକ୍କୁ ନେଇ ଗଲେ କିରଣ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ସେଇ ଇଚ୍ଛାପୁର ଯାଇ ସେଇ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କିରଣ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ ବନେଇଲେ ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁକ ତିଆରି କଲେ, ତିଆରି କରି ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଯାଇ ତାକୁ ଦେଖେଇଲେ, ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ ଭାରତ ସରକାର ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଯେତେବେଳେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। କିରଣ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ବନ୍ଧୁକ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଲା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏବଂ ଅସଂଖ୍ୟ ଗୁଳି ବାହାରିଲା, ହାଲୁକା ବହୁତ, ଏତେ ହାଲୁକା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଟେକିପାରିବ। ସମସ୍ତେ ଭାରତ ସରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ ଭାରତ ସରକାର କିରଣ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧିରେ ମଧ୍ୟ ଘୋଷିତ କରିଥିଲେ। ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର, ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ବି ଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ କେବେ ନିରାଶ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହା ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବର କଥା। ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଏ ଯେ ଠାକୁର କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଆଜି ଏଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। କିରଣ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ ଯିଏ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଇଚ୍ଛାପୁର ବନ୍ଧୁକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର, ସିଏ ହିଁ ଆମର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ମୁଁ ଶ୍ରୁତି ମାଳିକା ଶାଶ୍ୱତୀ 2019 ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା 28ରେ ପଢ଼ିଥିଲି। ତେଣୁ ଯିଏ ଯଦି ଏହାକୁ ଚାହିଁବ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ସିଏ ଶ୍ରୁତି ମାଳିକା ଶାଶ୍ୱତୀ 2019 ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା 28ରୁ ସିଏ ନିହାତି ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବ। ଯାହା ବି ହେଉ, ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମ ଘରେ ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ହୁଏ। ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଜି ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି 34 ବର୍ଷ 5 ମାସ ହେଇ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲି ଏବଂ ପ୍ରଥମ 1991 ମସିହାରେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲି, ସେହି ସମୟରୁ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମର ଚାଲି ଆସିଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଗ ଦିନ ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଷ୍ଟଭୂତି ଡେଟ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁଦିନ ଆମର ଇଷ୍ଟଭୂତି ଡେଟ୍ ସେଇଦିନ ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି। ଏହା ବି ପାଖାପାଖି 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାଲି ଆସିଛି ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏଇ ଇଷ୍ଟଭୂତି ଡେଟ୍ରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଗ ଦିନ ହେଉଥିଲା। ଆଉ এই ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନୂଆ ନୂଆ କଥା, କିଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ଲୀଳା କଥା ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଇଡିଓଲୋଜିକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତି। ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଉପଭୋଗ କରୁଛେ, ଏଠି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ବି ଗୁରୁ ଭାଇ ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। এই ଘରେ ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପଞ୍ଚମହାଜୀବନ ଇଷ୍ଟୀଭୂତ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ନିରାମୟ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶତାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିରୋଗ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୂତି ସ୍ୱସ୍ତୈନୀ ସଦାଚାର ନିଖୁଣ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ
ଆପଣ ଯଦି ସବୁବେଳେ ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ଏଭଳିଆ କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କ୍ଷତି କରିଦେଇପାରେ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବେ, ଶତାୟୁ ହେବେ, ନିରୋଗ ରହିବେ। ଯାହା ହଉ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ସତନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛେ। ସେ କୁହା କଥା ଠାକୁରଙ୍କ ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ କହିଛନ୍ତି, ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରି ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେବା ଅପେକ୍ଷା এই ଠାକୁରଙ୍କ ସତନାମରେ ନାମିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାରାରେ ଚାଲିବା, ସେଇଟା ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ। ମଣିଷ ଭାବେ ବହୁତ ଚାଲାକ, ତେଣୁ ସେ ହଠାତ୍ এই ଯେଉଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଧାରାରେ ଧରାବାଟା ତାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତାର ଗୋଟେ ବିଧାନ ଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଧାନ ରହିଥାଏ। ସେହିପରି ଆମେ ଯେଉଁ ସତନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛେ ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଧାନ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ଦୀକ୍ଷିତ ପରିବାର ଏବଂ ଅଦୀକ୍ଷିତ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ହୁଏତ ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ଦୀକ୍ଷିତ ପରିବାରରେ 100% ସମସ୍ତେ କରେକ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଲିଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଟାଇମଲି ଇଷ୍ଟଭୂତି କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ଟାଇମଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ଏବଂ ମୁଁ ଆଜି ଦିନଭରରେ ଓଡ଼ିଆ ବି ମୁଁ ଇଷ୍ଟ କାମ କରିନି, ନାମ କରିପାରି ନାହିଁ। ଏଇ କଥାଟା ଦେଖିବେ ଦିନଭର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚାଲିଥାଏ ଗୋଟେ, ଏବଂ ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରେସର ରହିଥାଏ, ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଶାନ୍ତିରେ ରହି ନ ପାରିବେ। ହୁଏତ ଆଜି ନ କରିପାରନ୍ତି, କାଲି ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ, ନହେଲେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେନି। ଯଦି ଟିକେ ଟିକେ ବି ଜଣେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା ଇଷ୍ଟଭୂତି ଯଦି କରୁଥାଏ, ଏଇଟା ହେଲେ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ପରିବାରର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପରିବାର ଦେଖିବେ, ହଁ ଆଜି 10ଟା ବେଳେ ଉଠିଲି, 9ଟା ବେଳେ ଉଠିଲି, କ'ଣ କରିଲି, ଚାକୁ ଗାଡ଼ି ଦେଲି, ଗାଡ଼ି ତ ଦେଇଛି, ଭଲ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ପରିବାର କାହାକୁ ଗାଡ଼ି ଦେଇ ସେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାନେ ମୋର ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଥିବ। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଠାକୁର କହିଦେଲେ ଯେ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୂତି ସ୍ୱସ୍ତନି ସଦାଚାର ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ବିଧାନ, ତା ଭିତରେ ମାନସିକ ସଦାଚାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ। ଦେଖିବେ ଯଦି ମାନସିକ ସଦାଚାର ଯଦି ଆପଣ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନ ରଖିପାରିବେ, କେବେ ବି ଇଷ୍ଟ କାମରେ ଆଗେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମାନସିକ ସଦାଚାର। ପ୍ରେମ, ପ୍ରୀତି, ଭଲ ପାଇବା ହୃଦୟ ସହିତ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ହୃଦୟ ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ନ ରଖିବେ, କେବେ ବି ମଣିଷକୁ ଆପଣାର କରିପାରିବେ। ହୁଏତ 2 ଦିନକୁ ରଖିବେ, 5 ଦିନ ଥିବ, 5 ଦିନ କରିଲେ 10 ଦିନ ଥିବ, ଏବଂ କୌଣସି ଇଷ୍ଟ କାମ ତାଳମେଳ ରହିବନି ଏବଂ ସଙ୍ଗତି ରହିବନି। এই ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଓଘର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାଏ, ସେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଦେଓଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା କତିପୟ ଗୁରୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ବସେ। ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଝାଡ଼ୁଦାର ବି ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସିପାହୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମୟ ପଡ଼େ ଫାଙ୍କା ସମୟରେ ଯାଇ କିଛି କିଛି ସମୟ ମୁଁ ବସେ। ସେଇ ଭିତରୁ ଯେ ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରନ୍ତି, ଯେ ମାନେ ବଙ୍ଗଳାର ଯେ ମୁଁ ନାଁଟା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଏଇଥର ସମୟ ପାଇଥିଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ମାନେ ଆସାମର ଜଣେ ମା ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ সেই সময় বসিথাନ୍ତି, আলোচনা চালিথায়। ভাইটি ହେଲା খুঙ্গা, মানে কথা মানে স্পষ্ট তাଙ୍କ ସହିତ ମାନେ କନ୍ଦା ଟାଇପ୍ର, ମାଟି ଆକ୍ଟିଭ, କିନ୍ତୁ ସେ 2 ଜଣ ସାରା ମା ଏବଂ ତା ସ୍ୱାମୀ ଇଷ୍ଟ କାମ କରନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଦାଦା ଶୁଣୁଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଦାଦା ସେଇ ଭିତରେ ବ୍ରେକ୍ କରି ତାଙ୍କର ଯାଜନ କଥା କରୁଥାନ୍ତି। ଦାଦା କହୁଥାନ୍ତି, ଥରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ଏଇ ଅଳ୍ପ 2-3 ମାସ ଆଗରୁ ଡିପି କାମ ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ପଠାନ୍ତି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ, ସେ ଦେଓଘର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଅଛି, କୌଣସି ରୀତିକ ଦେବତା କର୍ମ କିମ୍ବା କୌଣସି ଭାଇ ଆସିଗଲେ ଆମର ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଚା ଦେବା, ପାଣି ଦେବା, ଇତ୍ୟାଦି ଦେବା, ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, କାଳେ ଯଦି କ'ଣ ଖରାପ ଭାବେ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷଟା ଆମର ଦେଖିବେ ପରମ୍ପରା ଗୋଟେ ରହିଗଲାଣି। ସେ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଯିଏ ଆମର ଯିଏ ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯିଏ ପାଠ କରନ୍ତି, ସେ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଏତେ ଭାବରେ ମୋତେ ସେବା କଲେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ପଠେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ହେଉଛି କ'ଣ, ମାନେ ତାକୁ ବ୍ରେକ୍ କଲେ। ସେ କହିଲେ, ଭାଇ ଚାଲ ଆଗରେ ଟିକେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଟିକେ ଆମେ ଯିବା, ଆଗରେ ଆମେ ସେଇ କାମଟା ସାରି ଦେଇକରି ଆସିବା। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ପାଣି ଫାଣି ଟିକେ ପିଇ ଦେଇକରି ମୁଁ ଆଗରେ ବାହାରିଗଲି।
ମାନେ ବାହାରିଗଲା ଭିତରେ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଟା କହିଛନ୍ତି ସେ କାମଟି ସେ କଲେ କାହା ଘରକୁ ଯିବା କ'ଣ ସିଏ ବି କିଛି ଜାଣିପାରିଲେନି। ହଠାତ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘରକୁ ପଶିଗଲେ, ସେ ପଶିଗଲା ଭିତରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭାଇ ଘରେ ସେ ଗୋଟେ ପିଲା ଥାଏ, ପୁରା 22-23 ବର୍ଷ 24 ବର୍ଷର ପିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଯିଏ ଆମର ୟାଙ୍କର ଭଞ୍ଜା ଟାଇପ୍ର ପିଲା। ମାନେ ହଠାତ୍ ଏମିତି କ'ଣ ଆସିଛନ୍ତି ଦେବଘର ଏମିତି ଆସିଛୁ କ'ଣ ଜାଗା ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଲା, ଅଦୀକ୍ଷିତ ପରିବାର ଇଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ସେ ପିଲାଟି ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ତାର ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର, ମାନେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ, କିନ୍ତୁ ଗରିବ ପିଲା ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ହେଲା, ନଲେଜ ବହୁତ ହେଲା। ସିଏ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନାରାଜ, ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ସିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ସିଏ କାଟ କରୁଛି ହେଲା। ଏମିତି ସମୟ ଆସିଲା, ସେ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଯାଜନ କରି ଏମିତି ସମୟ ଆସିଲା ସେ ରାଜି ହେଲା। ପାଠ ପଢ଼ାର ତାର ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର, କିନ୍ତୁ ସେ ଜବ୍ଟି ପାଇନି ହେଲା। ତାପରେ ସେଇ ଭିତରେ ଦାଦା ଯାଜନ କଲା ପରେ ସେ ରାଜି ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ନେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସିଏ କହିଲା ଦାଦା ମୋର ତ ସେମିତି କିଛି ଇନକମ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ତ ମୁଁ କ'ଣ ଇଷ୍ଟପତି କେମିତି କ'ଣ କରିବି? ସେ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ତୋର ଯେଉଁଦିନ ମାସେ ପଡ଼ିବ ମୋତେ ତୁ ଫୋନ୍ କରିବୁ, ମୁଁ ଇଷ୍ଟପତି ଦେବି। ମାନେ ପୁରା ତାକୁ ଦୃଢ଼ ଦେଇ କଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ନେଲା ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଇଷ୍ଟପତି ସେ 30ଟା କଏନ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇଦେଇକି ଆସିଲେ। ପ୍ରଣାମୀ ଦକ୍ଷିଣା ସେ କିଛି ଦେଇନି, ଦାଦା ହିଁ ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ସିଏ ହିଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ସେ ପିଲାଟି, ଏବଂ 1 ମାସର ଟଙ୍କାକିଆ କଏନ୍ 30ଟା ତାକୁ ଦେଇକି ଆସିଲେ, ବିଗ୍ରହ ଦେଇକି ଆସିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେଉଁ କହିଲେ ଦେଲା ପରେ 7 days ଭିତରେ ତାକୁ ଦାଦା ଯାହା କହିଥିଲେ ତୁ ଏଇଭଳିଆ କରିବୁ, ସେମିତି ସେ କରିଛି। କରିଲା ଭିତରେ ସେ କହୁଛି ସେ ଫୋନ୍ କରୁଛି ଯେ ଦାଦା ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି। ସେ କରିବା ଭିତରେ ସେଇ ଭିତରେ ଦେଖିବେ ତାର ଯେଉଁ ଦେବା ଭିତରେ ତାର ଗୋଟେ ଭାବ ଆସିଛି। ସେ କହିଲେ ଭାବ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ତାକୁ ଦାଜନ କରିବା ଭିତରେ କହୁଛି ତୁମେ କିଛି ଗୋଟେ କର, ଯେମିତି ହେଲେ କରିବ, ଗୋଟେ ଯାହା ହେଲେ କର, ବୁଲନି, ତାକୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ହେଲେ କରାଅ। ତ ସେଇ ଭିତରେ ସେ ଗାଁରେ ଛୋଟ ମୋଟ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ିଲା। ସିଏ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ିବା ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମାସର ଇଷ୍ଟପତି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା 30 ଦିନରେ ସେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଥାଏ। ସେ ପିଲାଟି ସବୁବେଳେ ଫୋନ୍ କରୁଥାଏ, ଦାଦା ଏମିତି କରୁଛି, ମୁଁ ସେମିତି ନାମ କରୁଛି, ଭୁଲ ଭଟକା ଉଠିଲି ଇତ୍ୟାଦି। ଦାଦା ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଥାଆନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ। ତାପରେ ମାସେ ହେଇଛି, ମାସେ ଭିତରେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ ସେ ତାର ଇଷ୍ଟପତି 30 ଟଙ୍କା ଆଉ ଦକ୍ଷିଣା ଫକ୍ଷିଣା ଯାହା ସବୁ ଦାଦା ତା ସହିତ ଯାଜନ ଚାଲିଥାଏ। ସେ ତାର କ'ଣ କରିଛି, ସେ ଗୋଟେ ମାସର ଇଷ୍ଟପତି ଦାଦା ମୋର ଇଷ୍ଟପତି ଠିକ୍ ଅଛି, ତୋର ଏଡ୍ରେସ୍ ଦେ, ସବୁ ଦେ ଇତ୍ୟାଦି କହିଲେ। ସେ ଦାଦା କହିଲେ ମୁଁ ଇଷ୍ଟପତି ପଠାଇ ଦେଉଛି। କହିଲେ ନା ଦାଦା ଆପଣ ପଠାନ୍ତୁନି, ମୁଁ କାଲି ଯିବି। ସେ କହିଲା। ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ ଯେ 300 ପଇସା ଧରିଛି, ସେ ଇଷ୍ଟପତି ନେଇକରି ଯାଇଛି 35 ଟଙ୍କା ନା 40 ଟଙ୍କା ସେ କହିଲା ଦାଦା ଦେଇଛି। ତାପରେ ସେ ଦେଇଛି ନା ଦାଦା ମୁଁ ଦେବି କହିଛି, ଏବଂ 30 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଦାଦା ଦେଇଥିଲେ 30 ଟଙ୍କା ବି ତାକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ତ ସେଇ ପିଲାଟି କହୁଛି କହିକରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ପ୍ରଣାମ କରି ସେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏମିତି ସେ ଚାଲିଲା ଭିତରେ ଥରେ ଏମିତି ହଠାତ୍ ଦାଦାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଛି। ଦାଦା ଏମିତି କଥା ସରେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଇଷ୍ଟପତି ଏମିତି ଆଲୋଚନା ହବ କହିଲେ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଷ୍ଟପତିଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନର ଆହାର୍ଯ୍ୟ ମତନ ଦେଲେ ଭଲ, ଏମିତି ବଙ୍ଗଳାରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିପାରୁନି ଯେ ଭଲ। ତ ସେ ପିଲାଟି ମାନେ ତାର ଏତେ ଜିଜ୍ଞାସା କହୁଛି ଭଲ ମାନେ ଗୋଟେ ଆହାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ନା, କହୁଛି ଦେଖ ତୁ ସକାଳେ କ'ଣ ଖାଉଛୁ, ଚା ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଉଛୁ ନା? ହଁ ଖାଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚା ବିସ୍କୁଟ୍ ଯଦି ଜଣେ ଖାଏ ମିନିମମ୍ 10-20 ଟଙ୍କା। ଦ୍ୱିପହରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ମିଲ୍ ଖାଇବେ, ମିଲ୍ର ଇନା ଜେନେରାଲି ମୂଲ୍ୟ କେତେ 60-70-80 ଟଙ୍କା। 80 ଟଙ୍କା ହିଁ ଧରନ୍ତୁ, 60-70 ମିଳିବନି, 80 ଟଙ୍କା। ରାତି ମିଲ୍ ଜଳଖିଆ 4ଟା ବେଳେ ଟିଫିନ୍ଟେ କରିବେ 10-20 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ସକାଳ ଟିଫିନ୍, ସନ୍ଧ୍ୟା ଟିଫିନ୍ 20-40, ଆଉ ଦ୍ୱିପହର ଯେଉଁ ଆମର ଆହାର ଯେଉଁଟା କେତେ 80 ଟଙ୍କା, ସନ୍ଧ୍ୟାଟା 80 କେତେ 160 ଆଉ 40 ମିଶିଲେ କେତେ 200 ଟଙ୍କା। ହଠାତ୍ ଦାଦାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରି ଯାଇଛି ଗୋଟେ ଦିନ ଆହାର୍ଯ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ 200 ଟଙ୍କା। ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଉଛେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଚଳି ଯାଉଛି, ଠାକୁର ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଦିନ ଆହାର୍ଯ୍ୟ ବି ଦେଲେ ଭଲ। ଏଇସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ଯେଉଁ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ତା ମନକୁ ଚଟକିନା ସେ ଧରିଛି, ସେ ଆଉ କିଛି କହିନି। ତାର ଦିନ ପାଖରୁ ସେ 200 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଇଷ୍ଟପତି କରିଛି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ସେ 200 ଟଙ୍କା ଇଷ୍ଟପତି କରିଛି। এই যে ভাব, এই যে করিবার ভাব, ইষ্টপতির ভাব, এই যে করিবা ভিতরে যে তৎপরতা তার মনের ভিতরে যে ব্যাপিছি, সে কোণ করিব, কেমতি ইষ্টপতি আনিব, মাস সরলে 200 মানে 200 × 30 কেতে 6000 টঙ্কা কেমতি দেব। এই যে ভাবটা তার মাইন্ডরে দিন রাতে আর সে শুই পারলা না, করি সিনা দেইছি শুই পারলা না। চিন্তা করন্তু, কিন্তু সবু করাতে ঠাকুর মানে আশ্চর্য হয়ে যাবে। সে বহুত ভালো ভাবে সে টিউশন ফিউশন রোজগার করেছি, সে এমতি ভাবে নাম করে ঠাকুর মু দেবী কেমতি। দাদা কহুতান্তি আপন আশ্চর্য হয়ে যাবে। যে মাস সরলা পরে সে 1 মাসর ইষ্টপতি ধরিকি নেলা, মু দেখিকি তাজব হয়েগলি। কহিলে পরম পিতা তাহাকে যে পোস্টে রখিছন্তি আপন মানে আশ্চর্য, সে গোটে বড় অফিসর। কহিলে এইটা হচ্ছে ভাব, এইটা হচ্ছে টান,
এইটা হচ্ছে ইষ্ট পরিবার, এইটা হচ্ছে দীক্ষিত পরিবার টাণ। আর যদি এই টাণটি যদি পরিবার ভিতরে যদি চড়াই ন পারিবে জীবন সারা বর্ষ সারা এই ভଳିଆ দাদা কହୁଥାନ୍ତି এই ভଳିଆ ଆପଣମାନେ କରି କରି ଖାମଖିଆଲି ଚାଲିଥିବେ, କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖିବେ 50 ପଇସା ତ 50 ପଇସା, ଟଙ୍କେ ତ ଟଙ୍କେ, ବାରଣା ତ ବାରଣା। ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯିବେ। ହରିଦା ଥରେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଠାକୁରମୁଡ଼ା, ଦାଦାଟି ଘରେ 50 ପଇସା, ତାର ପୁଅମାନେ 25 ପଇସା, 10 ପଇସା, 12 ପଇସା ଚଲେଇଥିଲେ। ଜଣେ ବାରିକ ଭାଇ ବୋଲି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୋଟିପତି ସେମାନେ, ବଡ଼ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ। ସେଇଦିନ ଆମେ ଟଙ୍କାଟେ କରିଥିଲୁ, 5, 6, 8 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, 6, 7 ବର୍ଷର କଥା। ସେଦିନ ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଲା ବେଳେ କଥା ହେଉଛୁ, ଆଜି ସବୁଠୁ ଜୀବନର ଖୁସିର ବିଷୟ ଆମେ ବାରିକ ଭାଇଙ୍କର ପରିବାରରେ ଟଙ୍କେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିପାରିଛୁ। এইটা হচ্ছে আমার সৎসঙ্গী পরিবারর কোটি হব। আপনার আশ্চর্য যে মু কহুনি তাঁর পরিবার বিধ্বস্ত হয়ে গলা, বিধ্বস্ত হয়ে বি যাই। মু থর বারিক ভাই কহিলি, বারিক ভাই টিকে ছুয়া মানে সৎসঙ্গ করে, ছুয়া মানে সে সৎসঙ্গে নাই, খালি বিজনেস রে মাতিଛନ୍ତି। প্রবল পয়সা মা মানে আসନ୍ତି, কিন্তু মা মানে সবুলে গলে পুরে হালা সে হালা, সে বহুত মানে প্রবলেম, কহিবা কথা নাই না। তো মোর কহিবার উদ্দেশ্য, যদি আমি চালিবা এবং পরিবারকে যদি ঠিকসে ন চলাইবা, তাহলে কেতে সময় ঝুঁটি পড়া তার ছেলে মাত্র সন্দেহ নাই। আসন্তু মু সর্বশেষে সেই নবীন ভাই এবং তাঁর ভণজাঙ্কর পঞ্চমহাজীবন স্ফূর্ত কামনা করে মোর বক্তব্য শান্ত করছি। বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম। জয় গুরু। প্রত্যেক ক্ষেত্রে দক্ষতা হাসল করুଥିବା লোক পরপিতাଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମେଟ୍ରିକ୍ ମଧ୍ୟ ପାସ୍ କରିନଥିଲେ, କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଛେ ଜାଣିଛେ ଜୀବନରେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁର ଚରଣ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜ୍ଞାନ, ସାହିତ୍ୟ, ଦର୍ଶନ ଆଉ ଯାହା ଯାହା କଥା ଦୁନିଆରେ ଅଛି, ମଣିଷ ସମାଜର ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ, ସବୁର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚରଣ। ଯେଉଁମାନେ ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ବି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ତ ଭାରତ ହିସାବରେ ବା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ହିସାବରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜ୍ଞାନ ଟିକେ ଅଛି, ବା ହିନ୍ଦୀରେ ଟିକେ ଜାଣିଛେ, ଇଂରାଜୀ ଜ୍ଞାନଟା ଟିକେ ବେଶୀ ଥାଏ। ଆମେ ଭାବୁ ସେ ବହୁତ ବେଶୀ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ। ସେମିତି ଠାକୁର ଥିବା ସମୟରେ ଇଂରାଜୀରେ ଦକ୍ଷତା ଥିବା, ପାରଙ୍ଗମ ଥିବା ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, କେଷ୍ଟଦା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର ଆପଣ ତ ବଙ୍ଗଳାରେ, ହିନ୍ଦୀରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବାଣୀ ଦେଉଥିଲେ, ଇଂରାଜୀରେ କିଛି ବାଣୀ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସଂସ୍କୃତ କହିଦେଉଛି। ନିବେଦନ କଲା ପରେ ଠାକୁର ଯେଉଁ କହିଲେ ଇଂରାଜୀରେ, ସେ କେଷ୍ଟଦା ବୁଝିପାରିଲେ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏକି ଇଂରାଜୀରେ ବହୁତ ମାନେ ପୋଖତ ଲୋକ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖତେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଇଂରାଜୀ ଜ୍ଞାନ ବି ଅଛି, ଏବେ ବି ଯଦି ଦେଖିବେ କିଛି ଠାକୁରଙ୍କର କୁହା ବାଣୀ ଗୁଡ଼ା ବୁଝି ହେବନି, ସେଇ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ା ଡିକ୍ସନାରୀ ନ ବୁଝିଲେ ବୁଝିପାରିବେ। ତ କଥାଟା ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ଯୁଗେ ଯୁଗେ, ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିକରି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ବସିକିରି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବସିକିରି ଧ୍ୟାନ ତପସ୍ୟା କରିନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ। ଅନେକ ଆଜିକାଲି ଦେଖିବେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବାବା ଅଛନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆରେ, ତ ବାବା ଅଭାବ ନାହିଁ। ବହୁତ ବାବା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ କଥା ଠିକ୍ କାମରେ ଲାଗିଯାଉଛି, ଠିକ୍ କଥା, ସେମାନେ ଠିକ୍ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହେଲା ସେମାନେ ଆସିକରି ଅନେକ ତପସ୍ୟା, ଅନେକ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ସାଧନା କରିକି ସେମାନେ ବାକ୍ସିଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ସାଧନା କରିକି ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ସେମିତି କେହି ସାଧନା କରେ, ତାହେଲେ ଯାହା କହିଦେବେ ସେଟା ଲାଗିଯିବ, କାମରେ ଲାଗିଯିବ। କିନ୍ତୁ ପରମ ପିତା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାନେ ସେମାନେ ସାଧନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ହେଲେ ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ। ପାଠ ସହିତ ତାଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ପାଠ ବହୁତ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ଜ୍ଞାନ ହେବ, କିଛି ଗୋଟେ କହିବେ, ସେ କଥା ବି ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନର କଥା ଜାଣିଛୁ ସମସ୍ତେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯେଉଁଟା ବାହାରେ ସେଇଟା ବେଦବାଣୀ, ସେ ହେଉଛି ଅକାଟ୍ୟ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆମମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ବାଣୀ ବୋଲି କହୁଛେ ଠାକୁରଙ୍କର, ଏସବୁ କାହା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି? ଏ ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ।
ସେ ବାଣୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖସ୍ଥ ବି ହେଇଯାଇଛି। ବହୁତ ଆମେ କହି କହି କରି ପଢ଼ି ପଢ଼ି କରି ମୁଖସ୍ଥ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ଚଳଣି ଭିତରେ କିଏ କେତେ ଆମେ କରୁଛେ ସେଇଟା ହେଲା ବଡ଼ କଥା। ये धर्म जगतर कथाटा ही है ना से आजकल तो धर्म प्रचार करा माने आज एबे तो सब टीवी गाए एबे तो मोबाइल ले एते प्रचार आ कोई बार नहीं मोबाइल ले चारिआडे प्रचार किंतु ये प्रचार हो सेटा वास्तव जीवन चले कहार केते अछि सेटा कहि हो पड़े ए जेमति जो आसु जति प्रवचन देवा पई माने गाय प्रवचन होय बहुत प्रकार धर्मर कथा से रामायण कथा हो बा गीतार कथा हो जहाँ भी विभिन्न प्रकार जो प्रवचन दिया जाए जो मैंने प्रवचन दिखते बहुत सुंदर सुंदर प्रवचन दिखती जो मैंने बस आम भी कत समय आम बसीचे बहुत भल लगे बहुत भल लगे शुणा किंतु से कथा गुड़ा जो मैंने बसी था शुणु था से कम लगाते से जानवा दरकार এবং সেটা বাস্তব জিনিসটা সববেলে এই পুরুষোত্তমক যে সত্যিকার দীক্ষিত হয়ে থাকে সেইমানে ঠিকভাবে জাঁপারতে যে তাকে জীবনে কেমতি কামরে লগা যায় তার কারণ এটি সবুলে কুহছে ঠাকুর সবুলে কিন্তু যে যাহা যাহা সবু দেইগলি বাণী সব যাহা দেইগলি তোমার বঞ্চিয়া বঢ়িয়া যাহা সবু দেইগলি খরাপ তাকে বাস্তব জীবনের কামরে টিকে লগাইবা চেষ্টা কর অনেক সময় সেই কথা কয়ে মানে किसी कहीं करूना आम साधना आदौ नहीं कहले चले कौटी टिके अधे प्रार्थना टे करे इष्टपति टे करुचे सत्संग बसुचे एति करवा भितर भी आम बहुत भल रही अच्छे मुझे चिंता करे आमर करवाटा बहुत कम किंतु मुझे भावुँ आम पाइबाटा बहुत अच्छे ठाकुर दौचे दया कर आम अनेक और जिते भी आम मैंने दुख कष्ट भोग करुचे जहाँ भी जेको क्षेत्र में एटा सब स्व उपार्जित जिन ठाकुर कहीं भी कत दुख दिखते ना कष्ट दिखते कहीं को नहीं ये समस्त किसी स्व उपार्जित निजर उपार्जन में आम दुख पाचे से शरीर असुस्थ हो आर्थिक अनाटन हो आउ जहाँ भी हो एगुड़ा हूँ निजस्व उपार्जित जिनस ताने आम सेमती कर्म करुचे जहाद्वारा करुचे बा अतीत पूर्वजन्म किसी जहाद्वारा मैंने जीवन में किसी कष्ट पाचे तो से रक्षा पाइबापी विधानटा को ठीक ठीक भाव में पालन करने दरकार आज जेहेतु से इष्टबुद्धि उद्देश्य सत्संग प्रत्येक मास हो सब गुरुत्वपूर्ण कथा ये सत्संग जगत तो सब कथा ही गुरुत्वपूर्ण तार भर कि ठाकुर कहते इष्टबुद्धि जोटा इष्ट अर्घ इष्ट भोग यहाँ को निष्ठार सहित निवेदन करने दरकार कथा हूँ ठाकुर कहते प्रत्येक दिन आहार परिमाण जी से इष्टबुद्धि दवा कथा सेटा भी ठीक कथा काटी हेब ना किंतु तथापि भाव रस भक्ति रस जदि जड़े जहाँ देव से ठाकुर पाई ठाकुर कहते दवा कथा मोर अच्छी मुदेदेली किंतु से भक्ति थी ना आज उठिली जो उठिली 100 टका 50 टका देवार अच्छे मोर काढ़ी पकईदेली तार कारण ठाकुर कहते जहाँ जी तुम खाद्य तुम खर्च कर मत देदेली मंगलटा आसी अटोमेटिक आशीर्वाद पाई एड़ा सब भूल जिन ठाकुर थी समय तो इष्टबुद्धि 10 पैसा प्रचलन कर इष्टबुद्धि संस्थानीरा ठाकुर कहते 3 टंका पठेब तो जिते भी 3 टंका खाली पठेब तो सही अवस्था बर्तमान तो टंकार मूल्य से प्रकार ना तेणु आस्ते आस्ते परिवर्तन करा सब हूँ निजर भाव भक्तिर कथा ये सब जिनसा यहाँ मोटामोटी भाव में मुझे बुझे ये टंका पैसार परिमाण सहित विशेष संपर्क ना ये भाव भक्ति कथा से परम पिता सहित जहाँ लोकर भाव के भक्ति के को भक्ति से को भाव निवेदन करोसी जिनसा खाली इष्टबुद्धि नुहे जेकोसी सत्संग अर्घ है जागते जहाँ भी है निजर भक्ति अनुसार जहाँ मन को आसला जहाँ विवेक कहूँ आम निवेदन करवा भक्ति सह निवेदन करवा एकांत दरकार एवं सेटा क्रमागत भाव प्रत्येक दिन करवा दरकार ठाकुर जी विधान अच्छी यहाँ आम जमी आम प्रचलन अच्छी जे गुरुवार दिन ये गुरुवार ये व्रत करा लक्ष्मी व्रत करा सोमवार दिन शिव व्रत करा बाम व्रत तिथि इत्यादि इत्यादि
এটি কিন্তু ସବୁদিন গুরুবার ସବୁଦିନ ବ୍ରତର କଥା ଅଛି ତାର କାରଣ ହେଲା ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବାଟା ହିଁ ହେଲା ଧର୍ମ ଠାକୁର ହେଲା ବାଞ୍ଚା ବାଢ଼ା ମର୍ମ ଯାହା ଟିକେ ଜାଣିସ୍ ଧର୍ମତା ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବାଟା ଗୁରୁବାରରେ ଖାଲି ହେବ ନାହିଁ ଖାଲି ସୋମବାର ଦିନ ଖାଲି ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବା କଥା ନାହିଁ ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବାଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଅଛି ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁବେଳେ ତାମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଯେଉଁ ବିଧାନଟା ପାଳନ କରିବା ଦରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ ନାମ କରିବା ଦରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ତୁତି କରିବା କଥା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କଥା ଏସବୁ କଥା ହେଲା ଏ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଚାଲୁ ରଖିବାର ଜିନିଷ ଅଛି ଚାଲୁ ରଖିବା ଭିତରେ ବି ତ ଆମେ ସେଟା କରିପାରୁନୁ ପାଳନ କରୁ ଠାକୁର ଏ ଯେଉଁ ସତ ଅନୁଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି ଦୀକ୍ଷା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ତ ଏଟା ପାଠ କରିବା କଥା ମୁଖସ୍ଥ ହେଇଛି କରୁଛେ କେତେ ପାଳନ କରୁଛେ ଯେତିକି ଗୁଡ଼ା ଶବ୍ଦ ଅଛି ତାହାରି ଭିତରେ ସେଇ ଭିତରେ ଆମେ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ନିଖୁଣ ଭାବରେ କରୁଛେ ସପ୍ତାନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ କଥାଟା ଲେଖାଗଲା ତାକୁ ଆମେ କେତେ ପାଳନ କରୁଛେ ଅର୍ଥ ମାନ ଯଶ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇବା ସେଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ କେହି କହିପାରିବ ନାହିଁ ୟାର ଭିତରେ ଯେତେ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ବି କହିପାରିବି ନାହିଁ ମୋର ଅର୍ଥ ଲୋଭ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଛେ ମାନ ସମ୍ମାନର ଟିକେ ଲୋଭ ଅଛି ଯଶର ଲୋଭ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି ତେବେ କଥାଟା ଏଇଟା କାହାରି ଯିବ ନାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଭିବ ନାହିଁ କଥାଟା ହେଲା ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ଚାଲିବା ପାଇଁ ଅଯଥାରେ ଯେଉଁଟା ଲୋଭ କରିବା କଥା ଅନ୍ୟାୟରେ ଲୋଭ କରିବା କଥା ଅନ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଲୋଭ କରିବା ତାକୁ ନେଇଯିବି ତାକୁ ନେଇଯିବି କିଛି ପାଇଯିବି ବାସ୍ ଏଇଟା ହେଲା ଲୋଭର କଥା ମାନ ଯଶ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇବାର କଥା ମାନେ ଠାକୁର କହିଲେ ସମ୍ମାନଟା ମାଗି କରି ନିଆଯାଏ ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ ଜୁହାର କର ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଭଲ ପା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥାଟା କେବେ ସେମିତି ହୁଏ ନାହିଁ ସେଟା କାମରେ ଲାଗେ ନାହିଁ କେହି ମାନନ୍ତି ନାହିଁ ଏଇଟା ନିଜର ଚଳନ ଚରିତ୍ର ଏମିତି ହେବ ଯେମିତିକି ଲୋକ ଭଲ ପାଇବେ ଭଲ ବୋଲିକି କହିବେ ସେଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ କଥା ଏଠି ମାଗାଯାଏ ନାହିଁ କାହାରିକୁ ସମ୍ମାନଟା ମାଗାଯାଏ ନାହିଁ ତେଣୁ ଅର୍ଥ ମାନ ଯଶ ତିନିଟା କଥା ଯେଉଁ ଠାକୁର କହିଲେ ସେଠି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଟିକେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଠାକୁର ପାଇବା ଆଶାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ଯେ ମୋତେ ଅର୍ଥ ମିଳିଯାଉ ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳୁ ଯେମିତି ତେଣୁ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଉଛି ମାନେ ମୋର ସବୁ ଜାଗା ମିଳୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଶା ସେଇ ଶବ୍ଦଟାକୁ କାଟି ଦେଇକରି ବାକି ଅର୍ଥ ମାନ ଯଶ ମୋର ପାଇବାର ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟା ଯଦି ଅଛି ପାଇବି ମୋର କର୍ମ କଲେ